गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं सार्क साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि पूरी दुनिया दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों वालों अलग तो जिहड़े ने वो ग्रुप्स बनाए हुए ने ते ये ग्रुप्स का मकसद है आपस दे विच जिहड़ा ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड उहनूं प्रमोट करना। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिए तुहानूं वाला दूर ना जाना पवे, अपने जिहड़े आस पड़ोस के देश ने उन्हां तो ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिया जावे ते आपस दे विच एक दूजे नूं जिहड़ा वो मजबूत बनाया जाए। तो इदां दे एक ग्रुप है साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस तो इलावा जिमें यूरोपीयन यूनीयन भी है, आसियान देश भी हैं, इस तरह के मतलब बहुत सारे ग्रुप जिहड़े ने वो बने हुए हैं। तो अज आप गल कर रहे हैं सार्क देशों की। सार्क देशों नूं जिहड़ा आपस दे विच जोड़न दे लई 1980 दे विच जिहड़ी है कोशिश शुरू की गई सी। तो 1980 दे विच इन्हां देशों के जिहड़े फॉरन सैकटरी सीगे उन्होंने आपस दे विच जिहड़ियां मीटिंग्स का दौर शुरू किया। तो हौली हौली जिहड़ा वो 1985 च आके ये मीटिंग्स का दौर सफल होया। तो 1985 दे विच जिहड़ी है वो सार्क देशों की संस्था जिहड़ी एसोसीएशन है वो एग्जिस्टेंस दे विच आई। पर शुरुआती दौर दे विच हुण दस्सां कि इहदे विच 7 देश जिहड़े इहदे मैंबर सी। इहदे विच बंगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान ते श्रीलंका सी। पर 2007 दे विच जिहड़ा इस ग्रुप दे विच अफगानिस्तान नूं भी जिहड़ा वो नाल जोड़ दिता गया। तो इन्हां देशां दीयां हुण तक 18 के करीब जिहड़ियां ने वो समिट सम्मेलन जिहड़े वो हो चुके ने। तो डिफरेंट इशूज़ जिहड़े इहदे विच उठाए गए ने कि किस तरीके नाल ये ग्रुप काम करे, चाहे वो एनवायरनमेंट का विषय, चाहे वो एजुकेशन का, तो भावें वो फूड स्टोरेज नूं लैके ताकि जिहड़ी भुखमरी की प्रॉब्लम है इन्हां देशों के विच वो ना आवे। तो इस तो इलावा टैररिज्म का भी जिहड़ा विषय है वो भी इन्हां सम्मेलनां दे विच समय समय ते उठदा रहा। तो इस तरीके नाल जिहड़ी साउथ एशियन एसोसीएशन है वो लगातार आपस दे विच एक दूजे नूं मजबूत करन दे लई ते इस पूरी संस्था नूं मजबूत करन दे लई लगातार जिहड़ियां ने वो कोशिशां कर रही है। तो पहला मैं तुहानूं इहदे उद्देश आपां डिस्कस कर लीए कि ऑब्जैक्टिव की ने, क्यों ये जिहड़ी संस्था है या संगठन है वो बने हैं। ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ इस तो इलावा साउथ एशिया के देशों के जी समूहिक तौर पर जो आत्म विश्वास का समर्थन कि सिर्फ असी जोड़े अंडर डिवेलप या गरीब देश ही नहीं असी कुछ कर सकते हैं, ये भावना जी है वो भी पैदा करना है। फिर एक दूजे दी जो प्रॉब्लम्स ने, समस्यावां ने, उन्होंने विचार करना सूझबूझ नाल ते उन्होंने हल करन दी जी है वो कोशिश करना भी ये शामिल है। तो जिहड़े हो इस तो इलावा होर अंडर डिवेलप कंट्रीज़ ने उन्होंने नाल राबता कायम करके उन्होंने जिहड़े वो संबंध स्थापित करना। तो सार्क देशों का आपस दे विच इन्हां दा जिहड़ा ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड उहदे विच वाधा करना। तो जिहड़े दूसरे ग्रुप्स ने, दूसरे संगठन ने अलग अलग देशों के उन्हां दे नाल भी सांझ जिहड़ी है वो पैदा की जाए ताकि इन्हां देशों की वध तो वध जिहड़ी है वो डिवेलपमेंट हो सके। फिर मैं गल करदा इन्हां दे प्रिंसीपल्स की ने, सिद्धांत की ने सार्क संगठन दे। इन्हां दे विच एक दूजे की जिहड़ी सॉवरनिटी है, संप्रभुता है उहनूं बना के रखना, मतलब एक दूजे देश दे विच इंटरफेयरेंस जिहड़ी है वो ना कीती जावे। ते इस तो इलावा इक्वैलिटी ते जिहड़ी इंटैग्रेशन है इन्हां दी आपस दे विच, खेतरी अखंडता आपस दे विच वो भी जिहड़ा इहदा सिद्धांत रखिया गया। ते
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਤੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 8 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਮਿਟਸ 18 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਉਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਉਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੌਥਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਖਾਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।
फिर मैं गल करदा 6वें शिखर सम्मेलन की। तो जिहड़ा 6वां शिखर सम्मेलन है उदों तक श्रीलंका के हालात कुछ सुधर गए सी, इस करके ये 6वां शिखर सम्मेलन या समिट जिहड़ा वो श्रीलंका के कोलंबो दे विच कराया गया सी। ते इस दे विच ये गल कीती गई सी भी जिहड़े लोकां दे इंटरस्ट ने खान पीन रहन सहन उन्हां नूं जिहड़ा सुधारिया जावे ते जिहड़ा ट्रेड है उन्होंने लिबरलाइज किया जा सके, ताकि लिबरलाइजेशन नाल जिहड़ी इन्वेस्टमेंट एक दूजे देश तो दूजे देश दे विच ईजीली हो सके। इस तो इलावा प्राइमरी एजुकेशन जिहड़ी है उन्होंने प्रमोट करने की गल की गई सी कि सार्क देशों च जिहड़ी अनपढ़ता है उन्होंने खत्म करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन ते ज़्यादा जोर दिता जा सके। फिर गल करते हैं 7वें शिखर सम्मेलन की। तो जिहड़ा 7वां शिखर सम्मेलन या समिट है वो 1993 दे विच फिर जिहड़ा वो बंगलादेश दे विच होया सी, ढाका दे विच। ते इस दे विच भी जिहड़े बहुत सारे इंपोर्टेंट रोल अदा किए गए सी। ते ये भी मुद्दा रखा गया सी क्यों ना सार्क देशों मिला के एक वड्डा बाजार जिहड़ा को स्थापित किया जाए तो इन्हां देशों के विच आपसी जिहड़ी बाउंड्रीज ने उन्होंने खत्म करके जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन है वो सौखी जिहड़ी है वो कर दी जाए। हालांकि पाकिस्तान वर्गे कुछ देश ये सहमत नहीं सी, उन्हों का जिहड़ा कारण दस्सिया जा रहा सी कि इंडिया वड्डा देश है तो वो इस पूरी मार्केट के उपर कब्जा कर लेगा। तो इस करके जिहड़ा ये वाला जिहड़ा मुद्दा सी वो अगे डिवेलप नहीं हो पाया। पर इस तो इलावा जिहड़े बाकी दे मुद्दे सी उन्हां दे उपर जिहड़ी डिस्कशन हुई तो टैररिज्म के मुद्दे नूं भी इस कॉन्फ्रेंस दे विच रखिया गया। तो हुण गल करते हैं 8वां शिखर सम्मेलन 1995 दे विच इंडिया दे विच ही होया सी, दिल्ली दे विच। ते इस सम्मेलन दे विच भी जिहड़ी है आपसी खेतरी जिहड़ा रीजनल एरियाज ने उन्हां दे विच आपसी सहयोग करन दी भावना दे विच वाधा करन दे लई जिहड़ी है वो प्लैनिंग्स बनाईयां गईयां सी, किस तरीके नाल जिहड़ा देश आपस दे विच विश्वास जिहड़े वो मजबूत कर सकन ते आपस दे विच शांति ते मित्रता का माहौल ते सहयोग का माहौल जिहड़ा वो वधाउण दा मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस दे विच रखिया गया सी। ते हुण आपां गल करते हैं 9वां जिहड़ा समिट सी वो 1997 दे विच होया सी मालदीव दे विच। मालदीव की राजधानी माले उत्थे जिहड़ा यह 9वां शिखर सम्मेलन किया गया सी। ते इहदे विच जिहड़ा बहुत सारे मुद्दे जिहड़े हाईलाइट किए गए सी। ते जिवें कि टैररिज्म हो गया, ड्रग्स की सप्लाई हो गई, इन्हों भी जिहड़ा रोकण दे लई इन्हां देशां ने जिहड़ा वो मुद्दा उठाया सी कि रोकिया जाए। ते इस तो इलावा जिहड़ा इन्हां दी एक 15 मैंबरी जिहड़ी ग्रुप या समूह बनाउण दी सहमति हुई सी, जिहड़े इस रीजन दे विच फ्यूचर दे विच की प्लैनिंग्स बनाईयां जा सकदियां, किवें डिवेलपमेंट की जा सकती है, तो वो ब्लू प्रिंट तैयार करने की जिम्मेवारी इस 15 मैंबरी कमेटी नूं जिहड़ी है वो दित्ती गई सी। फिर 1998 दे विच जिहड़ा शिखर सम्मेलन जिहड़ा वो श्रीलंका दे विच दी राजधानी जिहड़ी है कोलंबो उत्थे होया सी। ते इहदे विच बहुत सारे मुद्दे जिहड़े हैं जिवें कि हथियारां नूं लैके मुद्दा उठिया सी कि जिहड़े देश ने वो हथियारां दे वल वध ध्यान दे रहे ने, ते जद कि इन्हां देशां दी जिहड़े बेसिक जरूरतां ने उन्हां नूं पूरीआं करन दे लई बहुता ध्यान जिहड़ा वो नहीं दिता जा पा रहा। सो कोशिश की जाए कि इन्हां देशां दे विच आपस दे विच जिहड़ी है वो शांति बरकरार रहे। पर इस सम्मेलन दे विच पाकिस्तान वल्लों जिहड़ा कश्मीर दा मुद्दा काफ़ी जिहड़ा वो उठाया गया सी, इस करके इहदे विच होर कोई डिवेलपमेंट दा जिहड़ा काम सी बहुता इस समिट दे विच जिहड़ा वो नहीं हो सकिया। फिर 11वें समिट की गल करिए तो 11वां जिहड़ा समिट है वो नेपाल दे विच ही होया सी। नेपाल दे जिहड़ी काठमांडू दे विच 11वां सम्मेलन कराया गया। तो इस सम्मेलन दे विच जिहड़े फैसले किए गए जिवें कि टैररिज्म नूं जिहड़ा किसी भी तरीके नाल जायज़ ना ठहराया जाए, इहदा जिहड़ा
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 8 ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 7 ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਮਤਲਬ ਟੈਰਿਫ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਲ ਤੇ 2005 ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਯਟਨ ਈਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਈਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਖਾਦ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਖਾਦ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਸ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 14ਵੇਂ ਸਮਿਟ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 8 ਪੇਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਸਮਿਟ ਦੀ। ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਸਮਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਥਿੰਫੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਸੀ। 17ਵਾਂ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 18ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜਾਂ 18ਵੇਂ ਸਮਿਟ ਦੀ। 18ਵਾਂ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2000-2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2293 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1858 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੀਬ 435 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 4820 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ 4151 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਸ 669 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਤੇ 2005-06 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ 6697 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5358 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1339 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਫਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਫਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ SAPTA,
ਇਹ 1993 ਚ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਕ ਦੀ 7th ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਪਟਾ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਕ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ।